اعوذ باللہ من اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو کل کہاں تھے ہم لوگ؟ کل کے بارے میں ایک دو سوال پوچھیں گے، کون جواب دیتے دیکھیں گے۔ کل اور پرسوں کے کلاس کا ویریفیکیشن ریویژن۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سبت کے دن جو گناہ کرے وہ لوگوں کو جانور کیوں بنائے؟ جانور کی اس میں کیوں تبدیل کرے؟ کیا ریزن تھا، کیا میسیج تھا؟ کوئی ڈسکرائب کر سکتا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ تو میں کچھ بولنا چاہوں گا۔ کوشچن کیا ہے عادل بھائی؟ کہ آپ پتہ نہیں تھے نہیں تھے شاید آپ کی کلاس میں زبیر تھے، پتہ نہیں، وہ جو سبت کی کلاس میں تھے زبیر تھے۔ اچھا، تو سبت کے جو گنہگار تھے، جس دن ہفتے کے دن ان کو مچھلی پکڑنے کا پرمیشن نہیں تھا، وہ لوگوں جو ہے مچھلی ہفتے کے دن ہی چاہ رہی تھی، ہفتے کے دن پکڑ لیے تھے، جس کی وجہ سے بار بار یہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بندر بنا دیے، چمپانزی۔ تو پہلی چیز، کیوں ان کو جانور میں کنورٹ کرے؟ ان کو پتھر کیوں نہیں بنائے، جھاڑ کیوں نہیں بنائے، جانور کیوں بنائے؟ اور دوسری چیز، چمپینزی کیوں بنائے؟ اچھا چلو فرسٹ والا تو بھی آنسر کر سکتے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نبی جی اصل اللہ تعالیٰ ان کو بندر میں یا چمپینزی میں اس لیے بنائے تاکہ وہ لگا نیکسٹ سملر ٹو انسان ہے اور لیکن بے عقل ہے، اتنا سمجھانے کے بعد بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ان لوگوں کو جانور بنائے اور ایز این ایگزامپل سیٹ کرے دوسرے آنے جانے والے جتنے بھی ادھر سے ادھر گزرنے والوں کو لوگوں کے لیے۔ صحیح ہے۔ اور اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ تو ماشاء اللہ اچھا بولے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کسی کے کمنٹس ہے؟ شعیب تم کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، میں جو نبیل بولے وہی بولنا چاہ رہا تھا کہ مطلب جو سب سے قریب ریزمبلنس جو انسان کے اندر انسان سے ملتا ہوا ہے وہ ہے منکی کا یا چمپینزی کا۔ اس کے علاوہ مطلب جس طرح سے وہ لوگ کام کر رہے تھے، مطلب صرف اینیمل انسٹنکٹس تھے، کریٹر کو یاد نہیں کرنا، بس پیسے کمانے میں کھانے پینے میں اس میں رہ گئے تھے وہ لوگ۔ تو بیسیکلی ایک جانور کی طرح ہو گئے تھے۔ اور جانور میں بھی اللہ تعالیٰ ایک لیسن دینا چاہ رہے تھے کہ قریبی جو ہم سے ملتا ہوا ہے وہ چمپینزی ہے، تو اس طرح وہی بنا دیا ایک کیا ہے، اگر سمجھو شیر بنائے تو شیر 4 پیروں پہ چلتا، رائٹ؟ انسان 2 پیر پہ چلتا، تو اگر سمجھو اس کو شیر بنا دیے تو اس کو 4 پیروں پہ چلنا مشکل ہو جاتا کمپیریٹیولی۔ کوئی چمپینزی کیا ہے 2 پیروں پہ چلتا، سیم انسان کی طرح 2 پیروں کو استعمال کرتا واک کے لیے، اور چیزاں لینے کے لیے، رکھنے کے لیے، اٹھانے کے لیے 2 ہاتھیں یوز کرتا۔ تو اس سینس میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، ان دا سینس بہت زیادہ ریسمبلنس ہے اس سینس میں۔ وہ تو خیر سیکنڈری ہے، پرائمری کیا ہے کہ انسان نہیں بن کے جانور بن گیا۔ سننے تو کوئی کیا کرنا ہے، سننے واسطے ہے۔ وہی ہے کہ گریڈ میں آ گیا لوگ۔ ایک دن بھی رکھے تھے یاد کرنے کے لیے، وہ بھی ان لوگوں کو راز نہیں ہے۔ جی، تو وہی حرام اور حلال کی عقل اگر انسان جب کھو دیتا تو اس انسان اور جانور میں فرق نہیں رہتا۔ جانور کو بھی بھوک لگا تو کھینچ کے کھا لیتا، کس کے بھی ہاتھ سے بھی چوری کر لیتا، اس کو بھوک لگی اس کو کھانا ہونا بس، اس کے علاوہ اس کو اور زندگی میں کچھ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں۔ تو انسان بھی اگر حرام حلال چھوڑ دے کہ یہ حرام ہے، یہ چوری ہے، یہ رشوت ہے، میں نہیں کھانا، یہ میرے لیے حرام ہے بولنا، وہ چیز اس کو جانور سے الگ کر، اگر وہ چیز نہیں کرے تو انہیں انسان ہے، اگر وہی چیز کر لے رہا اس کے جیسا بھوکا پیاسا، بس میرے کو کھانا ہونا، آئی ڈونٹ کیئر، چوری کا بھی رہن دو، رشوت کا بھی رہن دے، وہ جو ہے جانور کی صفت ہے۔ تو اگر جانور کے کی طرح کام کر رہے
تو اللہ بولے تم جانور ہی بن جاؤ, کیونکہ تم انسان کے رہے خالی بات چیت, کمیونیکیشن, لینگویج رہنے سے, پینٹ شرٹ جینس پہننے سے کچھ فرق نہیں ہے, آپ حرکتیں پورے جانور کی طرح کر رہے, تو پھر آپ جانور ہی بن جاؤ, بلکہ اللہ تعالیٰ کو جانور بنا دے. تو پہلی کوالٹی کیا ہے کہ حرام حلال کی تمیز نہیں, بس جو ہے جو ملا بس میرے کو ہونا, میری ضرورت پوری کرنے کے لیے پوری پڑنا. اور دوسری چیز جو ہے صرف اور صرف اسی چیز کے لیے جینا, یہ جانور کی صفت ہے. مطلب اپنے بھوک کے لیے, اپنے پیاس کے لیے, اپنے آرام کے لیے, اپنی نیند کے لیے, اپنا گھر آشیانہ بنانے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, یہی 5 چیزوں کے لیے جانور جیتا. اور ہم بھی اگر اسی طریقے سے صرف یہ 5-6 چیزوں کے لیے جی رہے, سوسائٹی کے لیے نہیں جی رہے, پڑوسی کے لیے نہیں جی رہے, رشتہ دار کے لیے نہیں جی رہے, اللہ کے لیے نہیں جی رہے, قرآن کے لیے نہیں جی رہے, اور صرف وہی 5 چیزوں کے لیے جی رہے, تو تم جانور کی زندگی جی رہے, تو تم جانور ہی بن جاؤ. سمجھ میں آیا؟ وہ 5 چیزوں پہ ہی جینا. تو اس کا آیت کا ہمارے پہ ایفیکٹ کیا ہے کہ ہم یہ 5 چیزوں کے لیے ہی نہیں جئیں گے. صرف اپنا پیٹ بھرنا, پیٹ مطلب پہ روٹی کپڑا مکان, روٹی کپڑا مکان, کھانا پینا سونا نیند گھر پراپرٹی بچے, یہی 6 چیزوں کے لیے 5-6 چیزوں کے لیے جی رہے, تو جانور بھی اسی 5-6 چیزوں کے لیے جیتا. مگر ہم یہ 5-6 چیزوں کے لیے بھی تڑپنا چاہیے, اس کے لیے محنت بھی کرنا چاہیے, جائز ہے حلال ہے, مگر صرف یہ 5 چیزوں کے لیے نہیں جینا. اس کے علاوہ ہمارا کسی سے ہم کسی کے فائدہ ہو سکے, ہم کسی کے مدد آ سکے, کسی کو ہدایت دے سکے, کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکے, اللہ کو انڈرسٹینڈ کر سکے. جانور اللہ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اس سینس میں جس سینس میں ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے اللہ کو. ہاں, حالانکہ جانور کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کون ہے, کریٹر کون ہے. تو یہ 5 چیزوں سے ہٹ کے زندگی میں کچھ اور کرے تو ہم جانور سے ہٹے, ہم اب انسان بنے, ورنہ خالی جینس پینٹ پہننے سے نہیں ہوتا. یہ ہمارے لیے لیسن ہے, اور میں دوبارہ اس کو ری ٹچ کرنا چاہ رہا تھا. تو کلیئر ہے شعیب؟ اب اگلی بار پھر ایک ہفتے کے بعد میں, اچھا یہ پوائنٹ جو ہے آپ لوگ جو ہے کلاس میں سنڈے اپلوڈ کر دیجئے میرے کو. 2 پوائنٹس بولے تھے نا, تو ایک پوائنٹ یہ ڈال دیجئے آسان کہ آپ لوگ کو کیا سیکھے. مطلب میں آپ کو ہنٹس دیتا ہوں اس طریقے سے کہ بھائی انسان جو ہے جانور کی لائف سے بہتر ہونا چاہیے, صرف یہ 5 چیزوں کے لیے نہیں جینا چاہیے, کسی اور چیزوں کے لیے بھی جینا. یہ ہم لوگ ایک لیسن سیکھے, ایک پوائنٹ مل گیا تو آپ لوگ یہ ایک پوائنٹ ڈال دے سکتے ہیں. پھر کل جو گائے کے بارے میں تھا اس میں سے کوئی پوائنٹ نکال دیجئے, 2 پوائنٹ ڈال دیجئے, آڈیو اپلوڈ کر دیجئے, ٹائپ کر دیجئے, ایک طریقے کی سمری ہو جاتی. مگر آج یاد رکھے, کیا ہفتے کے دن یاد رکھ سکتے, فرائیڈے کے دن یاد رکھ سکتے, 2 دن کے بعد میں. اب وہ چیلنج آپ لوگوں کو ہے, تو تاکہ پھر آپ لوگ اس کو یاد کر سکے, فریش رہے, جب میموری میں رہتی. تو آپ نوٹس لینا ہے نوٹس لکھ لو, یا ٹائپ کر لینا ہے تو ٹائپ کر لو, مگر ایسا سمپل پوائنٹس جو ہے. ٹھیک ہے, تو کل ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے شعیب, کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ آیت نمبر 67. عادل, کل عرفان کا ایک پوائنٹ تھا کلاس ختم کرنے سے پہلے, ٹھیک ہے نا, جس پہ اپن ایک 10 منٹ آج بات کریں گے کر کے بولے تھے. ہاں میرے کو عرفان ذرا وہ پوائنٹ بول دو نا. نہیں مطلب صرف عرفان کا یہ پوائنٹ تھا کہ اس کو تھوڑا ایلابریٹ کر کے اینڈ پہ نہیں کر کے تھکے ہوئے رہتے, فریش رہے جب آج بول کے ختم کریں گے بول کے تھا. وہ میں اس پہ جا رہا ہوں. میں اس سے پہلے جو ہے ایک کل کے کلاس کے بارے میں ایک کوشچن پوچھیں گے, تاکہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سوال, جتنے سوال آپ پوچھتے گئے بنی اسرائیل, وہ گائے کے بارے میں ڈسکرپشن کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی ساتھ میں پہلے ہی سوال میں ان لوگوں کے دماغ کو ریڈ کر کے پورا ایک ساتھ کیوں نہیں بولے, کیوں سٹیپ بائی سٹیپ سوال کے اوپر جواب دیا اللہ تعالیٰ. یہ کل میں باریک بات ڈسکس کرا تھا, کسی کو یاد ہے تو دوبارہ مطلب آنسر کیجئے اس کو, کیونکہ ان لوگوں کے دل میں تھا ہی نہیں اصل میں ایسا کچھ کرنا. آپ کی بات, موسیٰ علیہ السلام کی بات کہیں کو ماننا, ہم صرف اللہ کی بات مانتے, ان کی بات کیوں مانا, ان کی اطاعت نہیں کرتے, وہ ایک تھا. اور وہ لوگ سوال جواب کرتے کرتے بیزار کر کے بدزن کر دینا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, تاکہ انہوں چھوڑ دینا ان لوگوں کا پیچھا. پرفیکٹ, دو زبردست پوائنٹ بولے مسیح, بہت اچھے پوائنٹس بولے. تو اس کے علاوہ بھی ایک ہی ساتھ جو ہے جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ. ایک ریزن یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ بہانے بنا رہے, آپ لوگ چاہے تو پہلے ہی آنسر میں اپنا کام کر دے کے آپ ذبح کر دے سکتے تھے اور معاملہ ختم کر سکتے تھے,
मगर आप लोग जो है खींच रहे और चीजों को पलटा पलटा के पूछ रहे और जो है ताकि आप बहाने बना रहे, तो अल्लाह ताला वो बहाने उनके एक्सपोज करने के लिए फौरन भी जवाब नहीं दिए, सवाल के ऊपर जवाब दिए, सवाल के ऊपर जवाब दिए, ताकि जो लोग जैसे मूसा अलैहि सलाम है, जो दूसरे नेक सालिहीन है, वो लोग रियलाइज कर ले कि ये लोग जो सवाल पूछ रहे सिर्फ बचने के लिए पूछ रहे, उनको एक्चुअली अमल करना है ही नहीं। तो ये फितरत खुसूसन मुसलमानों में भी बहुत है कि करना नहीं है तो बहाने बहुत बनाते, नहीं वैसा क्या, उसके पास जाते फतवा शॉपिंग करते हैं, वो मौलाना तो ऐसा बोल रहे, वो नो तो ऐसा बोले, हमारे दादा तो ऐसा बोले, इस सब बहसों में क्यों पड़ना है? अगर आपको बात सही दिखी आप फौरन अमल कर देते, जो अमल करने वाले वो फौरन अमल कर देते, जो नहीं अमल करने वाले वो बहसों में पड़ते रहते। इससे कंक्लूजन क्या है कि हम भी अननेसेसरी चीजों पे बहस नहीं करना, बोल दिए, सुन लिए, बात सही है, चेक हो गई कि कंफर्म्ड है, कुरान में है, हदीस में है, रसूलुल्लाह बता दिए, बस फौरन अमल करना। ये जो बहाने बनाते, ये गलत फितरत है जो इस स्टोरी से अपने को जो है समझ में आता उसकी। तो ये तो खैर कल का रिवीजन है, मगर एक्चुअली ये सब पॉइंट्स बोलने के बाद में एक लास्ट में एक पॉइंट बोलना चाह रहा था कि आखिर में ज़ुबा क्या हुआ? एक गाय ज़ुबा हुई, राइट? एट द एंड में वो जो पीला कलर होना वैसा अल्लाह जो है उनको टफ कर दिए और जो है उनको मजबूर कर दिए महंगी वाली गाय खरीदने की, ठीक है? जिसका पैसा उनको बहुत देना पड़ा और अपना गोल्ड तक उनको देना पड़ा, ठीक है? मगर पॉइंट ये है कि गौर ये फिक्र ये करना कि ये चीज़ एक्चुअली उनको बहुत पसंद थी, इज़्ज़त वाली चीज़ थी, यहाँ तक कि एक इबादत की तरह देखते थे पीले गाय को। गोल्ड के गाय को जो लोग वो जमाने में गाय की पूजा करे थे, जब पता चला कि मूसा अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया, समझे थे क्यों इतनी बड़ी जरूरत क्यों करे? क्योंकि मूसा अलैहि सलाम पहाड़ के ऊपर 40 दिन चले गए और 40 दिन अल्लाह ताला उनको इबादत कराए, रोजे रखाए और नमाज पढ़े, उसके बाद में अल्लाह ताला उनको तौरात दिए, उनकी होली बुक दिए, उनकी तरीके से कुरान। तो 40 दिन तक ये लोग क्या समझे कि भाई अब मूसा अलैहि सलाम नहीं है, अब उनका मूसा भी नहीं है तो खुदा भी नहीं है, तो अब ये खुदा को छोड़ दो, अब अपने पुराने खुदाएं जो दिल में छुपे हुए हैं, जो अंदर रखे हुए हैं, जो दिल की तन्हाइयों में छुपे हुए हैं, दिल की गहराइयों में है, वो खुदा उनके बाहर निकला। क्या शक्ल में? गाय की शक्ल में, सोने की गाय की शक्ल में। तो ये हालांकि मूसा अलैहि सलाम के सामने इसका जिक्र इतने दिन नहीं करे वो लोग, जब फिरौन से छुटकारा निकले, मनस सलवा खा रहे और आसमान से बादल उनको हेल्प कर रहे, फला फला में है, मगर दिल के अंदर की गहराई में उसकी पूजा, उसकी मोहब्बत, उसकी ख्वाहिश दिल में छुपा के रख के मूसा अलैहि सलाम के सामने जी आप ही रसूल है, ठीक है रसूल अल्लाह 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 बोल लेते हुए करे। मगर जर्रा मौका मिला, उनको लगा कि मूसा अलैहि सलाम नहीं है, तो दिल के अंदर से अपने खुदा को निकाल के उसको प्रैक्टिकली बनाए और उसकी पूजा करे। और अल्लाह ताला क्या करे? वही चीज पीले गाय जो उनके लिए भगवान थी, उनके लिए माता थी, उनके लिए इबादत थी, उनके लिए जीना मरना था, उसको उनके हाथ से ज़ुबा करे। ज़ुबा करवाए नहीं करवाए, वो हालात ऐसे बन गए, वो मर्डर का इन्वेस्टिगेशन इतना क्रिटिकल हो गया था कि अगर मर्डर का इन्वेस्टिगेशन नहीं करे तो एक दूसरे के कबीले के ऊपर शक करके कत्लो गारत होने वाली थी। मतलब मारा एक आदमी, अब वो गुस्सा ऐसा आ गया, उससे हालात ऐसे खराब हो गए, कबीलों वाले एक दूसरे से लड़ के अब 100 लोग तो मरने वाले थे। तो उतनी इसमें हालत खराब हो गई वजह से इस लोग एक्सट्रीम सिचुएशन में आके मूसा अलैहि सलाम के पास भाग लेते आके कुछ हमारे को रास्ता बताओ बोले, वरना इनको एक मर्डर की इतनी फिक्र कहीं को होती थी, मर गया चलो खत्म करो लाइट लो बोलते थे, कहीं को इन्वेस्टिगेट करे वो तो। हाँ कोई शोएब कुछ बोल रहा? आदिल, एक पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था कि मतलब जिस तरह से ये इंसिडेंट्स जो बयान हो रहे हैं अभी अपन मूसा अलैहि सलाम के साथ, बनी इस्राइल के साथ, तो ऐसा लग रहा कि उनके दिल में ईमान आया ही नहीं था। एक्चुअली ईमान जो है थोड़ा सा आता, जैसा अपन सूरह बकरा में शुरू में 3 टाइप के लोग पढ़े थे ना, जो कंप्लीटली भटक गए, जो कंप्लीटली मुनाफिक है, दिल में ईमान कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे भी रहते तीसरे तबका जो मुसलमान के साथ भी उठते बैठते, काफिरों के साथ भी उठते बैठते। कल तो मुसलमान जीत गए तो मुसलमान के साथ माले गनीमत जीत लेते, मुसलमान हार गए तो काफिर के साथ बोलते याद है हम तुम्हारे साथ थे बोल के। बीच का रास्ता, एड्ज पे जीना। तुम वो ऑडियो का भी टाइटल लगाए थे, लिविंग ऑन द एड्ज। तो ये टाइप के मुसलमान थे ये लोग।
کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے تو فائدہ ہو رہا, فرعون کے ساتھ نکلے, اپنے آزادی ملی, حکومت ملتی, اچھا ہی ہے, مگر دل میں جو ہے اندر کی خواہش ہو رہی. سمجھے؟ ہاں سمجھ گیا. تو سمین آیت نمبر 67 پہ تھے ہم لوگ, 67 اب 72 پہ چل رہے سورہ بقرہ کی. تو اچھا بھائی, تو میں ہاں تو میں کہا تھا, ہاں تو رائٹ, تو ہوا کیا ان کے اندر, حالانکہ نام سے یہ لوگ مسلمان تھے, نام سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں, اور پوچھا گیا تو اللہ کی بات کرنے والے ہیں, مگر اندر ایک جھوٹا خدا بنا کے رکھے, رائٹ, اور وہ اندر چھپا کے رکھے, کسی کو نہیں معلوم, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم, مگر کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم. تو اللہ ایسے حالات پیدا کرے, وہ آدمی کا مرڈر اتنا بھاری پڑا, وہ ایک آدمی جو مر گیا اس کے چکر میں اتنی بڑی وار ہونے والی تھی, ایک دوسرے قبیلے پورے تلوارہ لے لے کے کھڑے ہو گئے تھے, اب تو مارم پیٹی کرنا ہے, اس میں کم سے کم مارم پیٹی میں سے 10% تو مرتے, 100 لوگ تو مرنے والے تھے, تو ایک آدمی کے مرڈر کے چکر میں 100 مرنے والے تھے, تو 100 نہیں مرنا بول کے وہ لوگ ایسے حالت میں آ کے مجبور ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے ان کو جو ہے سولوشن نکالنا پڑا, اور اللہ تعالیٰ اس سولوشن کے ذریعے ان سے وہ دل کا جو بھگوان ہے, جس کو وہ پوجا کرتے, جس کو چاہتے تھے, اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. مطلب امیجن کرو, جس چیز کو آپ تڑپتے اور اس کے لیے جینا مرنا ہے, اور اسی کے لیے اسی کے اوپر گردن چھری چلانا ہے, اور وہ گائے ذبح کرنا ہے, گائے ذبح کرنا مطلب ان کے بھگوان کو کاٹنا ہے لٹرلی. تو اللہ تعالیٰ ان کے بھگوان کو ان سے ہاتھ سے کٹائے. یہ سمجھ میں آ گیا نا سٹوری میں؟ جی ہیلو, رائٹ. تو اب اس کا مطلب ہمارے امت کے لیے کیا ہے بولے تو, اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ بولے, اے مسلمانوں تم بھی محمد کی پیروی کرتے, اللہ کو مانتے, قرآن کو مانتے, عید پہ شرکوں میں بھی بناتے, بقرعید پہ وہ بکریاں بھی کاٹتے, مگر تمہارے دل میں تم لوگ ایک جھوٹا خدا پیدا کر لیے. وہ جھوٹے خدا کا نام ہے ہوا. ہوا ان عربک بولتے میری مرضی, جو میرے کو سوٹ ہوا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے تم لوگ ایک فالس خدا کو پیدا کر لیے. مسلمانوں کو بول رہے, جو کلمہ پڑھ لیے ہیں اور جو صحابیوں کے بیچ میں ہیں, ان لوگوں کو بول رہے کہ اپنی مرضی چلانا, اپنے آپ کو خدا سمجھنا ہے, اور تمہارے لیے تم خود خدا بن گئے. کیونکہ تو خدا وہ ہوتا جس کی تم بات سنتے, جس کے سامنے سر جھک جاتا, جس کی اطاعت کرنا تمہارے لیے فرما برداری بن جاتا. مگر ادھر اللہ کی فرما برداری نہیں کرنا چاہ رہے, جو تم کو سوٹ کرا وہ تم کرنا چاہ رہے, اور اس کے علاوہ اور جھوٹے خدائیں بھی بنائے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے, کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ, لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ خدا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. کیوں اس طریقے سے بولا گیا, کیوں ڈائریکٹ نہیں بولا گیا اب میرا خدا اللہ ہے, اللہ میرا رب ہے؟ کلمہ ہمارا ایسا نہیں ہے, ڈائریکٹ نہیں ہے ہمارا کلمہ. ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں سے شروع ہوتا, نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. کیوں اس کا مطلب نہیں ہے خدا, مطلب تم نے کچھ خدا بنا لیا, رائٹ. مطلب ملٹیپل گاڈز ایگزسٹ کرتے انسان کے اندر, انسان کے معاشرے میں. تو یہ ملٹیپل گاڈز کیا ہے, وہ ان سب کو ختم کرنا. ذرا میوٹ ہو جائیے بھائی, ذرا آواز بیک گراؤنڈ میں ڈسٹرب کر رہی تھی. شکریہ, جزاک. تو جس کہاں تھا میں, تو جس طریقے سے لا الہ الا اللہ میں ہم, اس لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ 100 بار 1000 بار 1,00,000 بار پڑھنا اتنا کیوں افضل ہوتا, کیونکہ ہم کلمے کو خالی ایک بار پڑھ کے نہیں چھوڑتے, اس کو فیل کرتے, اس کی گہرائی میں جا کے ہمارے لائف پہ چینجز لانا. اور اس لیے ایک بار لا الہ الا اللہ بول کے مسلمان بن جاتے, مگر اللہ تعالیٰ بار بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیوں کرو بولتے, کیونکہ کئی بار اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ جھوٹے خدائیں بنا لیتے. خدا وہ ہے جس کے لیے جیتے مرتے, جس کو کچھ ہو جائے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کچھ بھی کر لیتے, اس کے لیے آپ خدا, اس کے لیے اللہ کو بھی چھوڑ دیتے, قرآن کو بھی چھوڑ دیتے, رسول کو بھی چھوڑ دیتے, اپنی صحت کو بھی چھوڑ دیتے, حرام حلال بھی چھوڑ دیتے. جو اس طریقے سے تمہارے لائف کا پرپس بن جائے, تمہارا جینا مرنا اسی کے لیے ہو جائے, وہی خدا ہے. اور وہی خدا کو توڑنا لا الہ الا اللہ کا اصل میننگ ہے. تو ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھ لینا کہ ہم کوئی جھوٹے خدائے تو نہیں پیدا کرے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے کہ اے عرب کے بدواں, جو تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے, صحابیوں کے ساتھ مدینے میں آ گئے, تم لوگ ایمان نہیں لائے, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا, تم لوگ ہاں لا الہ الا اللہ کا جو ہے شریعت پورا کر دیے,
مطلب زبان سے بول دیے لا الہ الا اللہ، مگر اپنے اندر کے خداؤں کو تم توڑے نہیں، کاٹے نہیں، پھینکے نہیں، تو تمہارا ایمان اور کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. بول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں بدوں کے بارے میں بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے. تو کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ آپ اپنے مرضی کا خدا مت بناؤ. مطلب آپ کے لائف کا سینٹر آف اٹریکشن، جینا مرنا جس کے لیے ہے، جو عموماً اولاد ہو یا پاور ہو یا کرسی ہے یا نہیں تو پراپرٹی ہے، نہیں تو عزت ہے، نہیں تو انا ہے، نہیں تو بیوی ہے، نہیں تو میں خود ہوں، میری مرضی، میرے کو سوٹ کرا تو میں کام کرتا ہوں، میرے کو اس میں فائدہ نہیں ہے تو میں یہ کام دین کا بھی نہیں کرتا ہوں. چاہے اللہ بولے، رسول بولے، کوئی بھی آ کے بولے، میری مرضی، میرا فائدہ میں دیکھ لیتا ہوں. میرا فائدہ اس حد تک دیکھ لیتا ہوں میں کہ میرے کو نماز کا ٹائم بھی ہے تو بھی میں سو جاتا ہوں، اور میرے کو بھوک لگ رہی تو میں حرام بھی کھا لیتا ہوں. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو خدا بنانا یا اپنے اولاد کو خدا بنانا، جس کے لیے تم رات دن محنت کرتے، خدا کو چھوڑ دیتے، ہر چیز کو چھوڑ دیتے، صحت کو چھوڑ دیتے، بس میرا بیٹے کے ارمان پورے ہونا. میں نہیں پڑھ سکا، میرا بیٹا آگے پڑھنا. میں نہیں جا سکا یہ امریکن یونیورسٹی میں، میرا بچہ جانا. میرے پاس نہیں تھی پراپرٹی، میرے بچے کے پاس رہنا. اس کے لیے میں کیا کرنا ہے؟ ہم دونوں بیوی شوہر کریں گے، رات دن کام کریں گے. تم بھی ایکسٹرا جاب کر لو، میں بھی ایکسٹرا اوور ٹائم کرتا ہوں. اس کے علاوہ اپنے کو کوئی مقصد نہیں ہے لائف میں، اس کے علاوہ اپنے کو کسی سے ملنا نہیں ہے، کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے. یہی ہمارا لائف کا گول، اسی کے لیے ہم جیتے مرتے. ہاں، اس کے لیے اگر خطرہ کچھ ہو سکتا بیٹے کے لیے تو ایک کام کریں گے، احتیاطاً اللہ کو ملا کے رکھیں گے. بولتے نہیں ملا کے رکھو یار، وہ بولتے نہیں ہاں وہ نمازہ کیا ہے کہ پڑھ لو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور وہ کچھ پرابلم نہ آ جائے اللہ کی وجہ سے، تو ذرا اللہ کو ذرا ٹھنڈا رکھو بھائی، ذرا سنبھال لو. باقی کا اپنی زندگی پوری اسی کے لیے، اس کے لیے حرام نہیں، حلال نہیں، نیند نہیں، صحت نہیں، کیا جی رہے، کہاں صبح ہو رہی، کہاں شام ہو رہی، کچھ وہ اگر کچھ ہو جائے تو آپ کو ایسا دکھتا لائف ہی ختم ہو گئی. کہ اللہ نہ کرے بیٹے کو کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے جاب کچھ چلے جائے، اللہ نہ کرے اپنی پراپرٹی کہیں پھنس جائے یا اپنی پراپرٹی نہیں بنی، پھر زندگی نہیں دکھتی کیونکہ آپ کا گول پورا نہیں ہوا. تو اس طریقے سے جو گولز بنا لیتے نا، بیوی بچے پراپرٹی، کسی کو کچھ، وہ جھوٹے خدا ہیں. وہ جھوٹے خدائیں اللہ آپ کے اندر رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مقصد نہیں ہے. ویسٹ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا. ابھی تو محمد رسول اللہ کے اوپر گئی نہیں، میں لا الہ الا اللہ کے اوپر ایمفسائز کر رہا ہوں. تو یہ جھوٹے خداؤں کو جب تک تم ختم نہیں کرتے، تم کلمہ پڑھ کے فائدہ نہیں تو مسلمان نہیں بنے، بولے اللہ تعالیٰ. یہ تو یہاں تک پتا چلا. اب یہ جو ہم سورہ بقرہ میں یہ جو بقرہ کے بارے میں پڑھے، ہم بہت بڑی بات، مطلب بہت حد سے زیادہ بڑی بات ہے. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دے. بہت امپورٹنٹ بات بولے، حد سے زیادہ امپورٹنٹ. اب اس سے زیادہ میں آپ کو سکیری بات بولتا ہوں، یہ تو پہلے بھی میں بولا. اب یہ سورہ بقرہ کی جو بقرہ کی آیت ہے، یہ جو گائے کی آیت ہے، اس سے ایک سٹیپ آگے جا سکتے ہیں آپ. اس سے زیادہ میں آپ کو ڈراؤنی بات بتاتا ہوں جو ایکچولی میں کل رات میں بولنا چاہ رہا ہوں. یہ تو اس کا پریکرسر ہے، اس سے پہلے کی چیز. اصل آپ مین بات سنیے. یہ یہودیاں کیا کرے، اپنے اندر ایک خدا بنا لیے، یلو کلر کی کاؤ کی پوجا کرتے تھے، آتے جاتے پوجا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کے ہاتھ سے ان کے کاؤ کو ذبح کروائے. تو اگر ہم اللہ کے سامنے کوئی اور چیز کو شریک کرے، اس کے ایکول امپورٹنس دیے، تو تمہارے سامنے اس کو ہلاک کر دیتے، اس کو ذبح کر دیتے، اس کو نست و نابود کر دیتے. وہ تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا. تو اگر سمجھو اللہ سنو، اگر تم اپنی جاب کو، اپنی عزت اور انا کو یا پیسے کو عزت دیے، اللہ کے بنسبت اس کو لے کے آ گئے، اس کے لیے جینا مرنا ہو گیا، پیسہ چھاتی کو لگا کے سوتے، پیسہ نکال نہیں سکتے، کسی کو دے نہیں سکتے، وہ پیسہ کم ہو گیا تو ٹینشن سے نیند نہیں آتی. اس حد تک جنون اگر پیسہ بن گیا تو پیسہ آپ کا خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، جیسا یہودیوں کے ہاتھ سے ان کا خدا کٹا نا، آپ کے ہاتھ سے آپ کا پیسہ برباد کر دیتے اور یہ پیسے سے آپ کو تکلیف دیتے. جیسا پیسہ آپ کو ٹارچر کرتا، پیسے کے نقصان سے آپ پاگل ہو جاتے، آپ کا ڈپریشن میں چلے آتے، آپ لائف کے نارمل چیزیں انجوائے نہیں کر سکتے. یہ پیسے کا. اولاد کے ساتھ اگر اولاد کے لیے جیے مرے تو یہ اولاد کو تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے اس کو تڑپتے ہوئے دیکھتے آپ اور تڑپتے ہوئے رہتے اور آپ کا زندگی کا مقصد چلے آتا. یہ اولاد آپ کو تکلیف دیتی، آپ کو گھر سے نکال دیتی، آپ کو جو ہے آپ کا پیسہ چھین لیتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ اولاد کے خاطر تو میرے کو چھوڑے تھے، حالانکہ یہ اولاد تو میں دیا تھا نا تمہارے کو.
तुम तो आसमान से नहीं लेके आए, ये मेरे तरफ से गिफ्ट था, तो मेरे गिफ्ट को तुम खुदा बना लिया और मेरे को तुम छोड़े। देखो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए कैसा पलटती मारती तुम्हारे को, ये गिफ्ट तुम्हारे को टॉर्चर कैसा करती, ये गिफ्ट तुम्हारे को ऐसा पागल करती, तुम्हारे को औलाद पागल करती। और कई बार कई लोगों के जिंदगी का सुकून औलाद निकाल के लेके चले आती। इवन बीवी को भी हद से ज्यादा प्यार करे तो वो अल्लाह ताला ऐसा चेंज कर देते, वो बीवी तुम्हारी दुश्मन बन जाती, तुम्हारे को कोर्ट केस में पानी पिला देती, फिर बाद में बोलते अरे ये बीवी के खातिर इतना करा, ये प्रॉपर्टी के खातिर इतना करा, ये प्रॉपर्टी के लिटिगेशन में बीमार होके हार्ट पेशेंट होके मरी गया उन्हें। सामने सिटीजन फंक्शन हॉल का सामने सिटीजन फंक्शन हॉल वाले बहुत पैसे वाले थे एक जमाने में, ऐसा सिटीजन फंक्शन हॉल था, बहुत इज्जतदार था, वो जमाने में कम थे, उसके आदमी को ऐसे केसेस में फंसे, हालांकि इतनी प्रॉपर्टी इतने फंक्शनल हॉल थे, उसके केसा लड़ते लड़ते घसते 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 हार्ट अटैक बीमारी तबियत का मरीज गया और वो चीज फिर भी नहीं मिली। तो अगर वो चीज को तुम उतना अजीज और मोहब्बत करे तो वो तुम्हारे सामने अल्लाह ताला उसको सुबह कर देते, उसको खत्म कर देते, तुम्हारे को तकलीफ का जरिया बन जाता। इसलिए कोई चीज को इतना मत चाहो कि उसी के लिए जीना मरना हो जाए। इसलिए जब बकरीद के दिन बकरा काटते और हम उसको काटते हुए क्या बोलते, मेरा जीना मरना तेरे लिए है, बल्कि अल्लाह को याद करते और उस दिन दोबारा कसम खाते कि आज मेरा जीना मरना सिर्फ तेरे लिए है। तो मतलब क्या बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे? करेंगे। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे है बीवी बच्चे औलाद प्रॉपर्टी सब नंबर 2 नंबर 3, मगर नंबर 1 पे अल्लाह है। जीना मरना मेरा उसका है। अल्लाह नाराज हो जाए तो मेरा नींद नहीं है मेरे को। अल्लाह अगर मेरे से बात नहीं करे, मैं अल्लाह के साथ कम्युनिकेट नहीं करा, मैं रोजे नहीं रहा, मैं नमाज नहीं रहा, मेरे को दिन अच्छा नहीं गुजरता। जैसा बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो आपको दिन अच्छा नहीं गुजरता, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप पार्टी करते क्या? नहीं करते। क्या बोलते हो, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है जरा दुआ करो बोल के बोलते। जब खाना पीना भी आपको दुश्वार हो जाता। ये वो मोहब्बत जैसी औलाद बीवी बच्चे दौलत से होनी चाहिए, उससे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के साथ हो, वरना ये चीज आपको रगड़ देती, ये चीज आपको तबाह कर देती। इसका और एक चीज और एक एंगल है। अगर आप समझ रहे कि ये चीजें आपकी जिंदगी को अच्छे करते तो अल्लाह ताला बोलते ठीक है जमा कर लो ये चीजों को, अच्छी औलाद भी ले लो, अच्छी प्रॉपर्टी भी ले लो, मगर मैं तुम्हारे को सुकून सकीना चैन नहीं देता हूँ और तुम्हारे को टेंशन में रखता हूँ। और उसके बावजूद जिस मकसद के लिए तुम बनाए वो मकसद पूरा नहीं होता। समझो तुम औलाद को समझो बुढ़ापे में काम आते, औलाद चले आते कहीं, आप अकेले रह जाते, आपको प्रॉपर्टी रहती मगर बैंक में से पैसे निकालने के लिए भी आपको कोई नहीं बचते। पैसे रखे हुए हैं मगर निकाल के ला के दवा लाने वाले कोई नहीं। क्या मगर आप सोचते थे बुढ़ापे में ये सब चीजें मैं कर लिया, जवानी पूरी मेहनत कर लिया, बुढ़ापे सुकून से गुजरने वाले, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास पैसा, मेरे पास प्रॉपर्टी, अब मैं बुढ़ापे में चैन से रहता हूं, मगर बुढ़ापे में चैन नहीं रहता, बैंक में से पैसे निकालने की नहीं रहती। एक मैं आपको वाकया बनाता हूँ, हमारे खास बहुत क्लोज रिश्तेदारों की है। उन्होंने बहुत गरीबी से उठे थे, वो जो आदमी थे, जिसकी वजह से उन्होंने रियलाइज करे कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा रहे तो इंसान सुकून से गुजरता, क्योंकि उनकी जवानी गरीबी में गुजरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने और उसको कैसा कंप्लीट करे, एजुकेशन बहुत अच्छी हासिल करे, जिसकी वजह से उनको अच्छी जॉब मिली और गरीबी भी चले गए, पैसा आ गए। तो जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने सोचे मेरी बेटी को भी 2 चीजें देना, पैसा और एजुकेशन, जिसके वजह से उन्हें कामयाब रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने देख लिया उनके लाइफ में 2 चीजें काम आ गए उनको। तो उन्होंने समझे ये 2 चीजें रख दिया तो ये चीज मेरी बच्ची की लाइफ अच्छी रहती, मैं रहूं ना रहूं। तो उन्होंने बच्ची को एजुकेशन अच्छा दिए और पैसा भी दिल भर के दिए, प्रॉपर्टीज भी छोड़ दिए। मगर अनफॉर्चुनेटली एकदम तबीयत खराब हुई, एग्जैक्ट शादी की उम्र में पढ़ाई वढ़ाई पढ़ ली, डिग्री विग्री जबरदस्त आ गए, जॉब ज्वाइन करने के टाइम पे एक ऐसी बीमारी जिस्मानी बीमारी आ गई जिसकी वजह से इलाज नहीं हुआ, 3-4 साल तबाह हो गए। बीमारी में जो है पैसा है पीछे, ना शादी हुई ना कुछ हुई और जिंदगी तबाह हो गई। और वो आदमी वहां पे देख लेते बैठा हुआ है कि मैं समझता था ये 2-3 चीजें रख दी तो मेरी बच्ची की जिंदगी अच्छी होती, मगर रहने के बावजूद भी गारंटी नहीं है, क्योंकि असल सुकून चैन कामयाबी देने वाला अल्लाह है। ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी कर सकता। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमाना छोड़ दे और पैसा जमा करना छोड़ दे, मगर इस पे भरोसा नहीं रहना, उस अल्लाह पे भरोसा रहना और उस चीज का हिफाजत रहना कि अल्लाह मैं तेरे हिफाजत में दे रहा हूँ, तू मेरा बुढ़ापे का सहारा, तू मेरे बच्चों का सहारा। बच्चों को एजुकेशन दे दिए, प्रॉपर्टी दे दिए तो लोग अच्छे रहते हुए कोई गारंटी नहीं। एक जनरेशन में पैसा उड़ा देते, कितना भी बाप पैसा छोड़ो, क्योंकि अगर उनको बिजनेस संभालने नहीं आया, बिजनेस करने नहीं आया, मामला वो नहीं रहे तो वो लोग 10 साल के अंदर खत्म कर देते बिजनेस को, फिर वो लोग प्रॉब्लम में आते हैं और आप देखते रहते, आप कुछ भी नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल, या आप रहे ना रहे इस तरीके से। तो ये सब चीजों को देख के क्या पता चला कि ये सब चीजें जो है आपको खाली अट्रैक्ट करते, आपको अल्लाह से दूर लेके जाने की कोशिश करते। तो उनके लिमिटेशन को अंडरस्टैंड करना, उनको कंप्लीटली खत्म कर दे के जंगल में चले जाना नहीं है, उनको यूज करना है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह।
ان سے محبت کرنا ہے جتنی فار دا سیک آف اللہ, شکر کے طریقے میں, نہ کہ وہی ہمارا جینے اور مرنے کا مقصد بنا لیے. تو وہ چیز جب آپ کو تکلیف دیں گی اور آپ کے سامنے وہ چیز ذبح ہو جائیں گی, تباہ ہو جائیں گی. تو میں بولتا ہوں, میرا پرسنل اوپینین ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو چاہتے, آپ کی اولاد کو چاہتے, آپ کے فیملی اور پراپرٹی کو چاہتے, تو ایک کام کرو, اس کو زیادہ مت چاہو. اگر ان کو اچھا دیکھنا چاہ رہے تو ان کو زیادہ مت چاہو, ان کے لیے مر میٹو مت, ورنہ جو ہے یہ چیز آپ کو لے کے ڈوبتی. تو یہ تھا کنکلوژن. اور میں یہ میں جو ہے انشاءاللہ پھر 2-3 دن کے بعد میں یہ اس کے اوپر سوال پوچھوں گا, دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی بول سکتے. تو ول کنٹینیو ود دی نیکسٹ. آپ یہ کلیئر ہو گیا؟ بہت بڑے بڑے باتیں بول دیے, ایسا وہ مطلب ہیبت ہو رہی, ڈینجر بات ہے, ڈینجر بات ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی. انشاءاللہ سب ریسپیکٹ کرنا نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. چلیے پھر نیکسٹ آیتوں پہ جائیں گے. اس کو ذرا سوچئے, میں جو ابھی بولا ذرا ہیوی بات ہے, بہت مشکل بات ہے, ہضم کرنا بھی بہت مشکل بات ہے, مگر ان کو تباہ ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے. اپنی اولاد, اپنی محنت کا پیسہ, اپنی پراپرٹیز تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. بڑھاپے میں ایسی چھوا, سورہ کہف میں آخری کہانی میں جو وہ بوڑھا آدمی, 2 دوستان تھے, غریب اور ایک نیک آدمی تھا, انہیں جو ہے نہیں سنا اور اکڑا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بڑھاپے میں اس کی پراپرٹی, زندگی, ہر چیز ختم کر دی, اور انہیں بڑھاپے میں پھر دوبارہ ریکریٹ نہیں کر سکتا. تو ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے, ہم اللہ کے ساتھ رسک نہیں لینا چاہیے. ہم جو ہے یہ اس چیز پہ ذرا بھاری طریقے سے غور و فکر کیجیے. ابھی ضروری نہیں ہے کبھی گاڑی چلاتے ہوئے, کبھی کونے میں بیٹھتے ہوئے, کبھی سمسان روڈ پہ بیٹھ گئے, کبھی جھاڑ کے نیچے بیٹھے, سوچیے اس بات کو. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت میں وہ جو گائے کی پوجا کرنے والوں سے گائے کٹائے, تو اللہ تعالیٰ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو چھوڑیں گے؟ ہمارے سامنے کٹیں گے چیزیں جس کو ہم سے زیادہ محبت کرتے. تو آگاہ ہو جائیے اور اس پہ غور و فکر کیجیے, اپنے اندر ٹٹولیے, اپنے اندر کیا چیزیں ہیں جو یہ لیول تک پہنچ رہی ہیں یا راستے میں ہیں, ان سب کو چھوڑ دیجیے. آپ اس کا بیسٹ سولوشن واپس اللہ کے پاس چلے جائے, اور اللہ تعالیٰ ان چیز کو بہترین حفاظت کرتے اور بہترین طریقے سے ابھار کے لے کے آتے, جتنا آپ زندہ رہ کے بھی نہیں ابھار سکتے. اس طریقے سے میں ہمارا ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. خیر کہ کرنے والی ذات اللہ ہے, اور ہم رہو نہ رہو اللہ ہی کرتا. ایک ہمارے پہچانت میں ایک نیک آدمی تھے, سعید آباد کی, تو انہوں نیک صالحین تھے, 6 بیٹیاں تھے, ان 3 بیٹے تھے. آخری بیٹی پیدا ہوتے 6 مہینے میں انتقال ہو گئے. نیک اللہ ولی تھے. تو اس کے بعد میں جو ہے ان کے تھوڑا سا پینشن آیا, جس کے اوپر ان کے وائف جو ہے بچوں کو پالے, اور غیبی دیکھے انتظام, پورے بچیوں کی بہترین شادیاں ہوئے, جو شاید ان کے باپ زندہ رہتے تو بھی اتنا نہیں کر پاتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ غیب سے وہ بڑے بیٹے, دوسرے بیٹے میں شور دیا, وہ لوگ کمائے, وہ لوگ اچھا کرے, اور ایک کیا میراکل ہے سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ اتنا نہیں ملنا چاہیے تھے. بہت اچھے رشتے, بہت اچھے گھروں میں, بہت اچھے حیدرآباد کے بڑے فیملیز میں جو لوگ بچوں کی شادی ہوئے. میں جب دیکھا ان لوگوں کو, میں غور کرا, جب باپ کا انتقال ہو گیا, ابھی لوگ کو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا, نارمل شادی بھی ہونا بڑی بات ہے. مگر میں یہ بات میں ریئلائز کرا, اتنا سوچ کے دیکھ کے جو بھائیاں محنت کر کے جو لیول پہ لے کے آئے فیملی کو, اس کے بعد میں رشتے ویسے ڈھونڈے, میرے کو دکھا کہ ان کی کرامت نہیں, اللہ کی کرامت ہے, کیونکہ باپ بھی زندہ رہتا تو اتنا نہیں کرتا تھا. حالانکہ بڑے بھائیاں بھی اتنے بڑے نہیں تھے عمر میں دیکھا کہ, تو مگر غیب سے یہاں سے وہاں سے کیسا کی ہو گیا, اور ایک بہن نے, 2 بہن نے, 6 بہنوں نے, 7 بہنوں کی شادی. تو میں یہ بولتا ہوں کہ ہم لوگ جب سمجھتے کہ یہ سب چیزیں ہم اگر دیکھے نہیں گئے تو ہمارے بچوں کو تکلیف میں آتی, یہ ریئلائز کرو یہ سب میریکلز آس پاس ہم دیکھتے, اس سے ہمارا کلیئر ہو جانے والا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ, اور اللہ کو راضی کر لو تو اللہ تعالیٰ سب چیزیں سیٹ کر دیتے, جتنا آپ محنت کر کے نہیں سیٹ کر سکتے. غیب سے اللہ تعالیٰ پلٹ کے دیکھے, 5 سال دین پہ لگا دیا, اللہ کے عبادت میں لگ گئے یا اللہ کے کلوز ہونے میں لگ گئے, اور ذرا چیزوں کو, بزنس کو چھوڑ کے ذرا لائٹ لیے, 5 سال کے پلٹ کے دیکھو بزنس کو کہاں سے کہاں لے کے چلے آتے اللہ تعالیٰ. کیوں بولتے اللہ تعالیٰ بولتے اچھا بزنس میں لاپرواہی میرے دین کے لیے کرے تھے, نہیں ذرا تھوڑا کیریئر جو ہے تھوڑا مار کھا گیا تھا نا, میں کور اپ کر لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کور اپ کر لیتے. تو یہ پازیٹیو سینس میں یہ بھی دیکھو کہ اللہ کے دین کے لیے لگ گئے, اللہ کے لیے لگ گئے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی ذمہ داری اس طریقے سے سنبھالیں گے کہ آپ مر مٹ کے 24 گھنٹے اوور ٹائم کر کے بھی آپ نہیں کر سکتے. اتنی کامیابی اللہ کے پاس ہے اگر ہم اللہ کے دین کے ہو جائے. تو جب یہ ٹینشن سے فری ہو جاتے, میرے کو بھی بہت ٹینشن سے, فیملی فائنینشیل وغیرہ, میں چھوڑ دیا. میں بولا اللہ آپ وکیل ہے میرے, آپ میرے کو سنبھالو, میں دین کی طرف فوکس کرتا ہوں کمپلیٹلی.
फिर मैं कभी कभी पीछे पलट के देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर मैं फोकस करते भी करता तो भी मैं नहीं उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना अल्लाह ताला गैब से मेरे को जो है फाइनेंशियली या कैरियर वाइज जो अल्लाह ताला मुझे कवर अप कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करेंगे तो आपकी फैमिली या आपके पर्सनल गोल्स जो है मार खा जाएंगे, रादर वो ज्यादा उभरेंगे और बेहतरीन तरीके से आएंगे। ये मेरा वादा है, ये कुरान का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। आजमा लीजिए, इंशाल्लाह जो है बेहतरीन रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए कल का और अच्छा करे इरफान भाई, इतनी लंबी बात जो है कल रात में नहीं हो सकती थी, आज जरा ज्यादा टाइम लिए मगर कंप्लीट गुफ्तगू हो सकी। ठीक है, चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे। हम थे आयत नंबर 72 पे। शोएब कोई तो भी उर्दू में 72, 73, 74 एटलीस्ट 3 आयतें पढ़ लेंगे आज, क्योंकि टाइम जरा मैं ज्यादा लिख दिया। मैं तो नहीं पढ़ सकता, कोई प्लीज वॉलंटियर कर लीजिए। अरे इरफान भाई के पास है उर्दू, मगर हमेशा इरफान भाई को तकलीफ दे रहे हैं हम लोग। आयत नंबर क्या है? 72, 73, 74। 72। मैं समझता हूँ और भी दूसरों को भी आता हूँ, उनको भी जरा आगे लाना जरूरी है, जरा अप्रिशिएट होना दूसरों को। चलिए ठीक है। 72 जी, ये ट्रांसलेशन किससे मतलब बुक से पढ़ते हैं आप लोग या नहीं? कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्लाम 360 है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ऑनलाइन है, वो डाल लीजिए आप, हेलो देन यू कैन एक्सेस। सॉरी आदिल भाई पढ़ो। आई मिस्ड इट, फिर से बोलिए जी, कौन सा आयत नंबर इस्लाम 72। अच्छा वो नबील, आप ऐप मैं तो आपको ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, कुरान हाँ। करके एक ऐप है। ओके, क्लास खत्म होने के बाद शेयर कर दो, ठीक है? वो है मेरे पास ऐप, उसमें ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन होना चाहिए ट्रांसलेशन। तो मैं हम वो लोग वही यूज सेटिंग्स में जाके उसको एनेबल करना पड़ता और ठीक है, पिक करना पड़ता ट्रांसलेशन में। क्लास के 2-3 बाद कांटेक्ट करता हूँ करते हैं। आई थिंक वो ट्रांसलेशन डाउनलोड करना। नबील भाई आप मुशराबाद में रहते हैं ना अभी? जी जी, आप आइए ना कभी मेरे से मुलाकात कीजिए, मैं घर मेरा आपके सामने ही है, थोड़ा फिजिकली अरे, पर्सनली भी मिल सकते ये हैं। तो ये बहुत फारूक मामा बड़ी के है, घर पे माशाल्लाह। रहते नबील वो। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। जरूर जरूर इंशाल्लाह। जी जी। तो अभी तो टाइम कम है, चलिए जल्दी 72, 73, 74। जी अच्छा। जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर उसमें इख्तलाफ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था। हमने कहा उस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जी उठेगा। इस तरह अल्लाह मर्दों को जिंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए अपनी निशानियां रखता है। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। बाज पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और बाज अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं, और तुम अल्लाह ताला को अपने आमाल से गाफिल ना जानो। माशाल्लाह। तो आयत में क्या हो रहा, अभी जो स्टोरी हम लोग पढ़े थे, गाय का कलर क्या है, उसके ऊपर जो सवाल जवाब हो रहे, वो एक्चुअली अल्लाह ताला ऑल ऑफ सडन स्टार्ट कर दिए कि वो लोग आके ऐसा पूछे बोल के। मगर एक्चुअली हुआ क्या था, वो आयत नंबर 72 में आ रहा कि हाँ एक आदमी का कत्ल हो गया था और उसके कौन है मालूम करने के चक्कर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे और बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला था बोल के। अब देखो अल्लाह ताला वो स्टोरी बोल रहे, हालांकि शुरू में बोलना चाहिए था, देखा गया था, मगर अल्लाह ताला स्टोरी नहीं बता रहे ना। ये कुरान स्टोरी टेलिंग नहीं है, कुरान मैसेज ओरिएंटेड। और इधर अल्लाह ताला सबत के गुनाहों को बताए, उसके बाद में तुम सबत का भी गुनाह करे और तुम ऐसा गुनाह और क्या करे मालूम, बहस करे, सब मजाक उड़ाने की कोशिश करे। तुम वो गाय के बारे में सवाल पूछे थे, याद है बोल के, उस सवाल पूछने के तरीके के ऊपर वो एक गुनाह बना के सबत के साथ लिंक कर दे के उन दोनों को साथ लेके गए और वो टॉपिक खत्म हो गया।
अब टॉपिक चल रहा कि मौत के बाद में जिंदगी, कि मरने के बाद में जिंदा होते क्या, हड्डियां गल जाते 1000 साल के बाद में, नामो निशान नहीं रहता, ना हार्ट का, ना किडनी का, ना स्किन का, कुछ भी नहीं रहता, हड्डी भी गल जाते, कैसा जिंदा होते? अच्छा जिंदा होते तो फिर जिंदा होने के बाद में जहन्नुम की आग में डालते क्या, फिर जलाने की क्या गारंटी है, जन्नत मिलती नहीं मिलती, यही दुनिया में अय्याशी कर लेना क्या, दुनिया दिल भर के जी लेना क्या, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बोल के इस तरीके से का कॉन्सेप्ट यहूदियों में बहुत आ गया था, और उस कॉन्सेप्ट को यहां से एड्रेस कर रहे। तो अब क्या करें, यहाँ पे मरने के बाद में जिंदा कैसा होते हैं बल्कि सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए अब स्टोरी को शॉर्ट में शुरू करें कि हाँ एक आदमी मर गया था, तो मैं अल्लाह ताला क्या ये नहीं बोले कि अल्लाह ताला बोले कि गाय काटो और गाय का गोश्त का एक हिस्सा लेके वो जो मर गए सो डेड बॉडी को टच करो, उसके बाद में वो आदमी उठ के इशारे से बता देगा कौन उसको कत्ल करे और उसके बाद में उन्हें मर जाएगा फिर दोबारा। इससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा और इसके जरिए प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। और दूसरी चीज क्या है, जो देखे तो लोग सामने बैठे तो लोग ताज्जुब हो जाते कि एक आदमी मर गया, डॉक्टर डेड बोला, उसका हार्ट किडनी सब फेल हो जाने के बाद में उन्हें खड़े रह के बात कैसा करा। तो जब इन्हें मुर्दा बात कर सकता तो हम लोग भी अल्लाह चाहा तो हम भी हड्डी पाउडर भी बन जाके उसको मिक्सी में डाल के पीस भी दे के पाउडर भी खत्म हो गया, पाउडर भी फिर 100 तरफ भी फेंक दिए तो अल्लाह ताला फिर दोबारा जिंदा कर सकता, बल्कि बिलीफ कंफर्म होता। तो वो पॉइंट के ऊपर बात कर रहे, इसलिए अब स्टोरी को कितना शॉर्ट कर दिए देखो। हाँ वो एक आदमी का मर्डर हो गया था, परेशान थे, तो मैं अल्लाह ताला फरमाए कि हाँ वो गाय जुबा करो और गाय का गोश्त ले जाके आदमी को रखो, आदमी को टच करो, और आदमी फिर बोल पड़ता, देखिए तुमको पता चल गया मरने का कैसे जिंदा कर दो। टॉपिक चले गया, स्टोरी कट हो गई, स्टोरी शॉर्ट में हो रही, क्योंकि लंबी स्टोरी नहीं बताना चाह रहे, हिस्ट्री की किताब नहीं है ना, मैसेज के पर्सपेक्टिव से मिशन क्या है, क्या समझाना चाह रहे, उसके लिए वो स्टोरी में से उतना हिस्सा लेके जो है बोले। अब हम लोग आदम और इब्लीस के बारे में सूरह बकरा में शुरू में पढ़े, कुछ हिस्सा पढ़े। अब आप देखो आदम इब्लीस की कहानी अगले 10-15 सूरों में टुकड़े टुकड़ों में आती रहती, ऐसा हुआ था, इब्लिस की ये बहस थी, ये लॉजिक थी, जो कि वहां नहीं था मगर यहाँ डिस्क्राइब करते, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग है, मैसेज अलग है, टॉपिक अलग है, उस हिसाब से स्टोरी को टुकड़े टुकड़े करते। कई लोग बोलते हैं अरे एक साथ आदम इब्लिस की कहानी पूरी एक चैप्टर में डाल दिया तो अच्छा था ना, हम लोग टॉप टू बॉटम याद कर लेते, मगर याद नहीं करते, खाली स्टोरी याद रह जाती, मैसेज याद नहीं रहते। तो मैसेज के हिसाब से पार्ट्स को कट एंड पेस्ट करते हैं, अल्लाह ताला कुरान का स्टाइल है। इसके लिए थोड़ा सा जरा कंफ्यूजन होता है आयत नंबर 72 में, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला बताना चाह रहे कि जो है जो है इस तरीके से मुर्दे को जिंदा लेके आते, मगर ये निशानी देखने के बाद, ये मिरेकल देखने के बाद भी वो लोग फिर भी अपनी जहालत और दुनियावी जिंदगी की मोहब्बत और दुनिया के ऐशो आराम में अंधे हो गए थे, और फिर भी अल्लाह पे ईमान नहीं लाए। नाम के लिए ईमान लाए मगर मोहब्बतें पूरी दुनिया के लिए है। तो अल्लाह ताला फिर क्या बोले, इतने मौजूज़े देखने के बाद में भी अगर तुम नहीं चेंज हुए और नहीं चेंज हुए, जिसके वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे हार्ट को, दिल को पत्थर के जैसे बन गए, और पत्थर से भी ज्यादा सख्त चीज अगर है तो उतने खतरनाक पत्थर बन गए तुम। इसलिए कई लोगों को देखो आप, दिल में दर्दनाक की चीजें नहीं रहती, मतलब कभी कभी आप उनको दर्दनाक ऐसा एक्सीडेंट हो गया, खून खून हो बोले तो लोग फर्क भी नहीं पड़ते, बस सिगरेट फीक ले, सिगरेट मारते वैसे खड़े हुए रहते। कभी कभी दिल बोलता इतना वायलेंट कैसे बन जा सकता है इंसान, पत्थर का है क्या बोल के बोलते देखो। तो ये उनकी अलामत है, जो अल्लाह के दीन से दूर हट जाते ना, वो लोग जब इस्लाम उनके दिल से चले जाता, रहम उनके दिल से चले आता, होते 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 इतने पत्थर के जैसे रहते उनके बारे में कि भाई मर्डर भी करे तो जैसे साइको किलर्स रहते, सीरियल किलर्स रहते, इतने बेदर्दी से दर्द मार करते अपने विक्टिम्स को कि आप बोलते कि भाई ये इंसान है या जानवर है क्या, इन्हें चिंपैंजी था क्या, चिंपैंजी को भी दर्द रहता, कभी मारता तो बुरा मार देता उसके दुश्मन को, कोई से रहम नाम की चीज नहीं छोड़ता। तो बोलते इंसान है क्या, है जानवर है क्या बोल के। तो एक्चुअली जानवर का मतलब क्या है, उसका दिल पत्थर के जैसा हार्ड हो गया या उससे भी पत्थर। तो अल्लाह ताला बोलो इतने मिरेकल्स देखे, क्या क्या मैं तुम्हारे को बार बार मौका दिया, क्या क्या नहीं किया दिया, मरने के बाद में भी जिंदा करा तुम्हारे को, तुम जो है गाय की पूजा करने के बाद भी मैं तुम्हारे को गर्दन उड़ा देने के बाद फिर भी जिंदा करा, इतना करा इतना करा, आखिर में अल्लाह बेजार होके बोल रहे अब तुम्हारे दिल पत्थर के जैसे, अब इसमें से जो है असर नहीं होता, अब जो है चेंजेस नहीं होते। हालांकि पत्थर में भी कई बार जो है हर पत्थर भी अल्लाह की इबादत करता। तो अब ये पॉइंट पे मैं जरा थोड़ा एम्फसाइज करना चाहता हूँ, जरा कोई तो भी सूरा नंबर 21 आयत नंबर 79 निकालिए।
ایک بہت اچھا پتھروں کے بارے میں ایک پوائنٹ اس سے کنیکٹ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پتھروں سے بھی بہتر انسان ہو سکتے. میں پڑھتا ہوں, سورہ انبیاء ہے, سورہ نمبر 21 ہے اور آیت نمبر ہے 79. شعیب تم کال پہ ہے؟ عادل سن رہا ہوں, میں سب سن رہا ہوں. سن رہے نا, ٹھیک ہے. تو 21 آیت نمبر 79 میں سلیمان علیہ السلام کی تعریف کر رہے. تو سلیمان کو ہم نے انسپائر کیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اور انہیں ہم نے علم اور حکمت دی. ہماری طاقت سے ہم نے جو انہیں طاقت عطا کی, تو اس کے ذریعے جب وہ داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ برڈز اور پہاڑیں ان کے تسبیح میں شرکت کرتے تھے, اور ہم ہی وہ ہر چیز کراتے ہیں. تو اس سے پتا کیا چلا کہ جب داؤد علیہ السلام ان کو ڈیوڈ بولتے, انگریز بائبل میں ڈیوڈ بولے گئے, اور ان کی جو ہولی کتاب کا نام ہے سامس, PSLASALMS, یہ بائبل کی ایک چیپٹر کا نام ہے جس میں ان کے کچھ کیا بولتے نعت اور حمد ہے جو داؤد علیہ السلام اللہ کی شان میں پڑھتے تھے گارڈن میں بیٹھ کے اپنے پیلس کے پاس. تو جب انہوں پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ گنگناتے تھے برڈز بھی اور پہاڑ بھی. تو یہاں پہ پتا چلا کہ ہر جانور, چاہے جانور ہو یا نان لیونگ تھنگ لائک پہاڑ بھی ہو, وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے, اور جب ایسے نیک صالحین پیغمبر بھی عبادت کرتے ان کی عبادت سے عبادت میں ہاں ملاتے. تو ان کی آواز ہم کو سنائی نہیں دی مگر داؤد علیہ السلام کو سنائی دی. یہ اللہ کا معجزہ ہے. تو یہ آیت سے کیا پتا چلا کہ پتے کیا بولتے برڈز بھی تسبیح کرتے اللہ کی, اور یہاں پہ پہاڑے بھی کرتے. تو پہاڑوں میں کیا رہتے, راکس رہتے, رائٹ. اب اس کا اور ایک ویریفیکیشن سورہ نمبر 59 الحشر, یہ سورہ نمبر 59 دیکھیے, اس میں اللہ تعالیٰ اور بہترین بات بولے. 59 اگر آپ لوگ کے سامنے قرآن رہتی تو مزہ آتا تھا. تو سورہ نمبر 59 سورہ الحشر آیت نمبر 24, اس میں اللہ تعالیٰ اپنے خوبصورت نام کو گن رہے. اللہ بول رہے میں ہوں اللہ, میں ہوں خالق الباری المصور الاسماء الحسنى, میں خالق بھی ہوں, میں باری بھی ہوں, مصور بھی ہوں, اسماء الحسنى, اور میرے نام سب سے خوبصورت ہے. اس کے بعد میں آتا یسبح لہ ما فی السماوات والارض, سماواتی والارض, سما بولے تو آسمان, ارض بولے تو زمین, فی السماواتی والارض بولے تو زمین آسمان میں ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے. یسبح مطلب تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو زمین اور آسمان میں ہے. زمین اور آسمان میں کیا ہے, جھاڑ ہے, پتا ہے, سمندر ہے, مچھلی ہے, جھاڑ ہے, ہر وہ چیز جو لیونگ ہو یا نان لیونگ ہو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی. ہاں ہم کو ان کی تسبیح سنائی نہیں دیتی مگر وہ لوگ بھی اپنی تسبیح بیان کرتے. تو زمین آسمان میں کون دو چیزیں ہیں جو یہ کام نہیں کرتے, پتہ ہے کون ہے؟ انسان اور جن, ہم اور جن. باقی ہر وہ چیز, ہر مخلوق, ہر جھاڑ, ہر کیڑا, ہر سانپ, ہر پتھر اللہ کی عبادت کرتا, تسبیح کرتا. مگر ہمارے جیسا تسبیح کرتا کیا سبحان اللہ بول کے نہیں, اس کے لینگویج میں. مرغا ککڑ کو بول رہا, وہ ہو سکتا ہے انہیں اپنے زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہ رہا, اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہا, مگر وہ سب کرتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے تم کیا میری عبادت کرتے؟ میری عبادت کرنے کے لیے تو پتھر, تو فرشتے, تو جھاڑ, تو پتا, پانی, ہر چیز میری ذکر کرتا, میری تسبیح بیان کرتا, میری تعریف بیان کرتا. تو تم نہیں کرنے کے لیے تم کو کیا آکڑ ہے؟ تم کیا پتھر سے بھی گئے گزرے ہے؟ پتھر کو تو اپن ٹھوکر مارتے, نان لیونگ تھنگ ہے, ہٹو کونے میں سے ہٹاؤ, اپنے کو روڈ ڈالنا ہے فار ایگزامپل, اس کی ویلیو نہیں دیکھتے. وہ چیز بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی, تم کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تسبیح کی طرف امپورٹنس دیتے ہوئے بولے کہ وہ چیز بھی اللہ کی بات کرتی. اس کے ایک میریکل میں پرسنلی, میں ایک بار والمارٹ میں, مطلب میں 10-12 سال پرانی بات ہے, والمارٹ میں ایک نئی چیز آئی تھی کہ ایک طریقے کا میوزک کا میٹر تھا. وہ سائنٹسٹ پروو کرے تھے کہ وہ سننے سے آپ کے بیماریاں جاتی, جسمانی ہو یا سائیکیٹرک ہو یا کچھ بھی ہو, کڈنی ہو. تو میں بولا رہی یہ کیا ہے بھائی بول کے دیکھا, کھول کے دیکھے تو اس کے اندر 7 چیزیں ہیں, 7 میوزکس ہے. کون سے میوزک ہے؟ ایک ہے اوشن کے ویوز کی آواز, ایک ہے بجلی کی کڑکنے کی آواز, ایک ہے نیچر کے چڑیوں کی, برڈز کی آواز,
तो ये पूरे नेचर की आवाज़ों से कैसे ये इफेक्ट हो रहा? तो अल्लाह ताला कुरान में एक सूरा है, सूरह राद। राद मतलब थंडर, जो बिजली कड़कती थी, खड़ 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 खड़। तो अल्लाह ताला बोले बिजली भी खड़कती है, वो एक्चुअली मेरी तस्बीह बयान कर रही। तो ये तस्बीह बयान करने की ऑडियो को अगर कैप्चर करके आप कंटिन्यूअसली 40 दिन 20 दिन कान को लगा के सुने, क्योंकि वो अल्लाह की तस्बीह है, उनकी लैंग्वेज में, वो आपके सुनने से आपकी बीमारियां कम होते, बल्कि साइंटिस्ट प्रूव करे थे, और उसको हाँ, ये $10 है। $20 में बेच रहे। वो जो मतलब चिड़ियों की आवाज, कभी आइसोलेशन, लोग आजकल वो चल रहा बोल के सुना मैं बहुत, हाँ, मतलब मैं बहुत तो सारे डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं। 10-12 साल पहले नया नया आया था वो चीज, मैं गौर करा, मेरे को जब समझ भी नहीं आया कि इसमें क्या ऐसा मिरेकल होगा, क्योंकि वो एक्चुअली तस्बीह है, वो उनके लैंग्वेज में तस्बीह कर रहे हो, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे, वो सुनने से, खुसूसन रात जो थंडर है, जो अल्लाह की तारीफ उन्हें अपने तरीके से कैसा बयान कर रहा है अपनी लैंग्वेज में, वो सुनने से जो है बीमारियां शफा हो रहे। तो मतलब बीमारियां कैसे शफा हो रहे? क्योंकि वो तस्बीह है, वो अल्लाह की तस्बीह है। तो इससे पता ये चला कि हम पत्थर को भी गया गुजरा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला बोले मैं तुम्हारा दिल तो पत्थर के जैसा है बोला था, मगर पत्थर भी अच्छा ही देखा गया, तो तुम्हारा दिल पत्थर से कंपेयर करना पत्थर की बेइज्जती है, क्योंकि पत्थर भी मेरी तस्बीह बयान करता, और पत्थर कभी कभी डर के मारे मेरे डर से गिर जाता, खौफ से, क्योंकि अल्लाह को उन्हें देखता, अल्लाह को जानता, उन्हें अल्लाह के बारे में जानता, मगर तुम तो पत्थर से भी गए गुजरे हैं, तो पत्थर तो भी बन जाओ ना तुम, जैसा अल्लाह ताला बोलना चाह रहे। पत्थर भी इस तरीके से जो है करिश्मे शो करते, और जो है अल्लाह के खौफ से जो है डर के गिर जाते, तो तुम भी इस सिजदे में क्यों नहीं गिरते अल्लाह के डर से? जब अल्लाह की ताकत और पावर को रियलाइज करते कि अल्लाह ताला कितना पावरफुल है, जो पत्थर पहाड़ रियलाइज करा, तो और डर के गिरते, तुम भी डर के सिजदे में नमाज में गिरो और अल्लाह के सामने बोलो कि मैं भी डरता हूँ तेरे तुम्हारे पावर से, तुम्हारी ताकत से, और मेरी ताकत कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ताकत जो है सब कुछ है। इसका और एक एग्जाम्पल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उहुद के पहाड़ पे जंग हुई, और उहुद के पहाड़ के बाद में एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते बोले ये उहुद का पहाड़ आपसे मोहब्बत करता, और मुसलमान उहुद के पहाड़ से मोहब्बत करते हुए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से उहुद के पहाड़ को आइडेंटिफाई करे जैसे कि वो एक लिविंग बीइंग है। और जब तैफ में जो पत्थर मारे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा करने गए थे, तबलीग करने गए थे, तो उनको खूना खून कर दिए, तो उन्होंने वो शहर से अफसोस में बाहर निकल के एक जगह बैठे हुए थे, तो एक फरिश्ता आया था। फरिश्ता आके क्या बोला था कि मैं ये पूरे गांव को खत्म कर दो, बल्कि अल्लाह ताला हुक्म दिए, अगर आप ओके बोले तो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म नहीं दिए, तो कौन सा फरिश्ता आया था मालूम? जब पहाड़ों का फरिश्ता, क्योंकि ये तैफ शहर 2 पहाड़ों के बीच में था, तो बोले मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, ये पहाड़ मेरे कंट्रोल में, मैं हुक्म दिया तो 2 सेकंड में 2 पहाड़ा से चिपकती है और इसके अंदर के पूरे लोग मर जाते। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले थे। ठीक है, उन लोगों को नहीं पता हो सकता उनकी नस्ल से ऐसे दूसरी नस्ल, उनकी औलाद, उनके बेटों में से नेक सालिहीन पैदा हो जाए, तो मैं उनको छोड़ना पसंद करूंगा। और तैफ से उसके बाद में कई बड़े-बड़े स्कॉलर्स निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेनगोई के हिसाब से। पर पॉइंट ये है कि ये पहाड़ें भी जो है अल्लाह की बात करते। और जब अपन हज में जाते, और वो जो ब्लैक स्टोन बोलते हजरे अस्वद, जो वहां पे उसको हम लोग चूमते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ये पत्थर आसमान से आया हुआ है, ये पत्थर भी गवाही देगा क़यामत के दिन कौन कौन हज करे और कौन कौन उसके चूमे बोल के। हालांकि अब चूमना थोड़ा रिस्की है, तो इधर देखो पत्थरों में भी खास ऐसे पत्थर है जो क़यामत के दिन आपकी जो है क़यामत के दिन आपकी गवाही देंगे कि आप इधर आए थे बोल। और लेकिन आदिल, मैं वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था वो हजर अस्वद के पत्थर को, लोग जाके चूमते थे, तो ये तो तुम खुद वो बोल दिया, गलती कर दिया, मतलब गलती कर दिया। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते थे, मगर एक बात याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते थे, उमर रज़ियल्लाहु चूमे, चूमते हुए एक बुखारी में हदीस है, उमर रज़ियल्लाहु हाथ में हजर अस्वद को लेके बोले, ए हजर अस्वद, तू ना मेरा नफा कर सकता था, ना तू मेरा नुकसान कर सकता था, बस मेरे रसूल को मैंने तुम्हें चूमते हुए देखा, इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूं, बल्कि चूमते रहे। तो लिटरली अपना फायदा कुछ भी नहीं है, बस वो सुन्नत की इताअत पे आसमान से, आसमानी जन्नत से उतरा हुआ पत्थर है, बस उतना ही। मगर उसके लिए ऐसा मारम पीटी होती, औरतों के बुरखे, औरतें मर्दों से ऐसा चिपक जाते कि कुछ जिस्म का कुछ लिहाज नहीं। इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको चूमना,
समझ रहे। आयशा रज़ी अल्लाह के ज़माने में कुछ ऐसा हो गया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में आयशा रज़ी अल्लाह के टाइम में देखे कि लोग शुएब के जैसे हजर अस्वद को चूमने के लिए मारम पीटी गिर रहे पड़ रहे, तो औरतों के साथ लेडीज के बीच में पर्दे का पूरा एहतमाम खत्म हो गया। तो आयशा रज़ी अल्लाह बोले ऐसा तो नहीं है दीन हमारा, इतना तो नहीं है हजर अस्वद का इंपॉर्टेंस कि आप जो है अपनी इज्जत औरत की शर्म वगैरह को छोड़ दे के आप जो है मारम पीटी कर रहे। कई लोग तो सांस भी निकल गए, वो उसमें इतना हुजूम रहता, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे को मालूम था तुम ये सोचते क्या इसमें बह जाएंगे बोल के, सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि पत्थर भी अल्लाह की बात करता, पत्थर भी एक तरीके से जान है। तो हम पत्थर से गए गुजरे नहीं बनना बोल के जो है पॉइंट मैं इधर रेस करना चाह रहा हूँ। फिर देखो टाइम बहुत हो गया, 11 तो टाइम हो रहा। चलिए फिर एक 2-3 पॉइंट बोल दे के जो है मैं आज इसको रैप अप कर लेता हूँ। शोएब भाई मेरी इसमें एक पॉइंट है, सवाल है कि इसकी जो आखिरी आयत जो पढ़े इरफान तर्जुमे में कि कुछ पत्थर इतने सख्त रहते हैं जिसमें से नहर निकलती है और किसमें से चश्मे फूट जाते, तो तकरीबन वो दोनों तो सेम चीज ही है, तो अलग अलग लफ्ज यूज करने का क्या मतलब था यहाँ पे? एक में जो है पानी निकलता और कुछ पत्थर इतने सख्त होते हैं जिसमें से नहरें निकल आती हैं, और कुछ इतने सख्त होते हैं जिसमें फट जाते हैं और पानी निकल आता है। For among rocks there are some from which rivers निकलते हैं, अदर नहीं ये रिवर्स, ये एक में क्या बोल रहे हैं कि रिवर्स निकल जाते साइड से, मतलब समझिए अब आप डैम बनाए नागार्जुना सागर डैम, राइट? तो डैम बनाने के लिए क्या करते, पहले रिवर को रोकना, तो रिवर को क्या करते, लेफ्ट पे जरा पलटा लेते, पलटाते रिवर, हाँ डाइवर्ट करते, फिर अपना डैम वगैरह बना लेके फिर रिवर को वापस कर देते। तो जब आप डाइवर्ट कर देते और बीच में पहाड़ आते, पत्थर आते, तो रिवर क्या करती, उसको चीर लेते हुए, उसको दो टुकड़े करते हुए निकल जाती। तो ये है रिवर, इससे निकलना। दूसरा क्या बोल रहे हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम आप पत्थर के ऊपर लकड़ी मारे तो पत्थर के अंदर से पानी निकले ना, 12 चश्मे, तो वो अंदर से पानी निकलने की बात करी, मतलब पत्थर के अंदर भी पानी निकल सकता क्या? मगर कई पत्थर ऐसे हैं जो करोड़ों साल पहले पानी उनके अंदर ट्रैप था, आज उनको ड्रिलिंग करे तो उसके अंदर से पानी निकलता। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम करिश्मा क्या कर रहे थे, पत्थर के ऊपर लकड़ी मारे, आसा मारे तो 12 चश्मे निकले, तो ये 12 चश्मे पत्थर के अंदर से निकल रहे। ये पहला वाला जो बोल रहे उसके साइड से रिवर्स निकल रहे, मतलब उसको चीर लेते हुए रिवर निकल रहे। तो मतलब बोलना अल्लाह ताला दो स्टाइल में ये बताना चाह रहे कि वो लोग खुद से भी निकालते, अंदर से भी निकालते और साइड से भी निकलते, तो उतना वो लोग पानी निकाल के तुम्हारे को दे रहे। मतलब पानी का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ लाइफ ना, वाटर का मतलब टिपिकली डेजर्ट एरिया में क्या है, जिंदगी, सुकून, राइट, मतलब थर्स्ट आपकी जाती। तो मतलब पत्थर में से भी पानी डायरेक्टली भी निकल सकता है, साइडों से भी निकल सकता है, चीर लेते हुए भी निकल सकता है। रिवर जो है पत्थर को 2 टुकड़े करके भी निकल जाती। तो इस तरीके से पत्थर से भी फायदा मिल सकता। तो तुम लोगों से क्यों नहीं फायदा मिल रहा, तुम पत्थर से गए गुजरे हैं क्या बोल के अल्लाह ताला कुरान में हम लोगों को, मुसलमानों को और बनी इसराइल को पत्थरों से कंपेयर कर रहे। तो वो जो है इधर अपने को एक नसीहत मिल रही। तो इसलिए कई बार बोलते हैं पत्थर के जैसा आदमी है, देखो कि जो है उसके बावजूद भी जो है उन्हें हिदायत नहीं पा रहा, उन्हें सुन नहीं रहा, उन्हें अपनी जिद पे है, शराब पी रहा, बीवी जहालत कर रहा, जिना कर रहा, कितना बोले कितना समझाया, छोड़ो यार, वो पत्थर बन गया, उन्हें पत्थर जैसा आदमी बन गया। तो वो पत्थर की सिफत को जो है इधर जो है अल्लाह ताला डिस्क्राइब करे। आज जरा टॉपिक टाइम जरा ज्यादा हो गया, तो आज रैप अप कर देंगे इंशाल्लाह, फिर कल थोड़ा सा और बोल दे के कंप्लीट कर दे के नेक्स्ट आयत के ऊपर चले जाएंगे। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर किसी का कल फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर।